ملک میں بڑے بریک ڈاؤن کے بعد بجلی بحال، اسلام آباد، لاہور، پشاور سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ترسیل دوبارہ شروع، کراچی میں بھی بجلی بحال ہونے لگی۔ خیبر پختونخوا کے اضلاع دیائی خان، بنو، ٹانگ، شمالی وزیرستان میں بجلی تاحال بند۔ ملک میں گزشتہ رات 11:41 پر بریک ڈاؤن ہوا، رات بھر بجلی معطل رہی۔ امریکہ جیسے ملک، وہاں پہ سسٹم ماڈرن ہے۔ کیلیفورنیا بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا، نیو یارک بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا، کینیڈا بلیک آؤٹ میں بھی گیا ہوا ہے، برطانیہ میں ہو چکا ہے۔ تو انجینئرنگ فالٹ وہاں پہ آ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سسٹم کو بہتر آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ بجلی جزوی بحال ہو گئی، مکمل بحالی میں چند گھنٹے اور لگیں گے۔ گڈو پاور پلانٹ میں خرابی تاحال نظر نہیں آئی، این ٹی ڈی سی میں اعلیٰ سطح کمیٹی بنا دی گئی، تحقیقات ہوں گی کہ فالٹ کیوں آیا۔ عمر ایوب کی وضاحت۔ وزیر توانائی کا بجلی کی پیداوار بڑھانے کے ساتھ ترسیل کا نظام بہتر بنانے کا بھی اعادہ۔ ماضی کی حکومتوں میں جنریشن پہ زیادہ توجہ دی گئی، بدقسمتی سے جنریشن پلانٹس تو بہت بن گئے، ہمارا کوئی 36,000 سے زیادہ میگا واٹس کی ہماری بجلی کی پیداوار ہے، لیکن اس بجلی کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس وہ جو ترسیل ہے وہ اس کے مطابقت نہیں رکھتی۔ ماضی میں صرف بجلی کی پیداوار پر کام ہوا، ڈسٹریبیوشن اور ترسیل پیچھے رہ گئے۔ ترسیل کا نظام گھروں تک بجلی پہنچانے کی مکمل صلاحیت نہیں رکھتا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی گفتگو۔ مزید کہا، بجلی کا سیکٹر ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ہماری حکومت ترسیلی نظام پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ ٹیکس وصولی کے حوالے سے اہم پیشرفت، 6 ماہ کی مدت میں ریکارڈ ٹیکس وصولی جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کا ٹیکس دہندگان کو خراج تحسین۔ کہا، نظام میں ایسے اقدامات کا بھی اضافہ کیا جائے جس سے ٹیکس دہندگان کی پذیرائی کی جائے۔ رواں مالی سال 6 ماہ کی مدت میں ٹیکس کی مد میں جمع ہونے والی رقم 2,205 ارب روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ فوج مخالف بیانات دینے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ڈیجیٹل میڈیا نمائندوں کو انٹرویو۔ کہا، نواز شریف باہر بیٹھ کر فوج میں بغاوت کروانا چاہتا ہے، اپوزیشن فوج پر اتنا دباؤ بڑھانا چاہتی ہے کہ وہ حکومت گرا دے۔ اپوزیشن رہنما جنرل باجوہ سے کہہ رہے ہیں حکومت کو گرا دو، فوج سے کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ حکومت نہیں گراتے تو انہیں گرا دو۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کو تاریخی سفارتی ہزیمت اور ناکامی کا سامنا، ہندوستان کے تمام حربے ناکام۔ اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں کی سربراہی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق سلامتی کونسل کے بیشتر اراکین کا بیشتر کمیٹیز کی سربراہی کے لیے بھارت کی حمایت سے انکار۔ ہندوستان عدم اعتماد پر سلامتی کونسل کی 2 اہم کمیٹیز کی سربراہی سے محروم رہ گیا۔ ملک میں سخت سردی کی شدت برقرار، بلوچستان میں یکبستہ ہواؤں کے ڈیرے، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں برفباری سے راستے بند، مقامی لوگوں اور سیاحوں کو مشکلات۔ ادھر لاہور سمیت پنجاب میں آج بھی دھند چھائی رہی۔ پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ آج ہوگی، 20 ممالک کے 400 کھلاڑی فہرست کا حصہ۔ کرس گیل، کرس لین، ڈیوڈ ملان، راشد خان، محمد نبی شامل۔ معین علی، بینٹن، بوپارا، بین ڈکٹ، کرس جارڈن بھی دستیاب۔ ٹیمز نے برقرار رکھے گئے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا۔ فخر، حفیظ، سہیل اختر، ڈنک، شاداب، ہلز، منرو ایکشن میں نظر آئیں گے۔ اور ابوظہبی ویمن اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں امریکہ کی کوکو گاؤف کا ایونٹ میں سفر اختتام پذیر۔ امریکی ٹینس پلیئر کو کوکو دوسرے راؤنڈ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
यूनान की मारिया साकरी ने कोको गाउफ को स्ट्रीट से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। एक अहम खबर आपको देंगे। नाज़रीन, मुल्क भर में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद बिजली बहाल करने का हुक्म जारी है। आपको बताते चले कि इस्लामाबाद के 19 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो चुकी है, जबकि NTDC के मुताबिक संजाई और मर्दान ग्रिड में भी बिजली बहाल कर दी गई है। शाहीबाग ग्रिड और बहरिया टाउन इस्लामाबाद की बिजली भी बहाल हो चुकी है। तरबिला पावर हाउस के 3 यूनिट्स चला दिए गए हैं। वार्षिक पावर हाउस के यूनिट्स भी चला दिए गए हैं। तरसीली निजाम में बिजली की फ्रीक्वेंसी मिलाने का काम अभी किया जा रहा है, जबकि तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गुड्डू में 11:41 पर फॉल्ट पैदा हुआ था और फॉल्ट की वजह से मुल्क की हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग पैदा हो गई। ट्रिपिंग की वजह से सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आ गई और फ्रीक्वेंसी गिर जाने की वजह से पावर प्लांट्स बंद हो गए। मुल्क भर में सुबह 8 बजे तक बिजली बहाल कर दी जाएगी। इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से भी आपको बताएंगे और ये कहा गया था कि 8 बजे तक बिजली बहाल हो जाएगी। आपको बताते चले कि मुल्क भर में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद अब बिजली बहाल करने का काम किया जा रहा है। इस्लामाबाद के 19 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई है। आपको बताएं, इस्लामाबाद की सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदे राहील हसन हमारे साथ मौजूद होंगे और लाहौर से हमारी नुमाइंदा सादिया निसा हमें ज्वाइन करेंगी। राहील, पहले आपसे जानना चाहूंगी, आप बताइएगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप अभी? जी, रात को तकरीबन 11:15 बजे का टाइम था जब एक बहुत बड़ा मुल्क भर में ब्रेकडाउन हुआ बिजली का, जिसकी वजह से पूरा मुल्क जो है वो तारीकी में डूब गया। और अब ताहाल जो 8 घंटे गुजर चुके हैं, 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ताहाल पूरा मुल्क में उस तरीके से बिजली जो है वो बहाल नहीं की जा सकी। लेकिन यह है कि जुज़वी तौर पर बहुत सारे बड़े शहरों में जो है वो रफ्ता रफ्ता बिजली बहाली का काम जो है वो जारी है, जबकि सबसे पहले इस्लामाबाद से बिजली बहाली का काम जो है वो शुरू किया गया था। रेड जोन का जो इलाका है उसमें बिजली जो है वो बहाल की गई थी। इसके साथ साथ जो 0 पॉइंट ग्रिड है उसके 25 फीडर्स पर बिजली बहाल की गई थी। इसके साथ साथ रावलपिंडी के DHA और बहरिया टाउन की बिजली और इस कराची पिशावर में भी 4 जो फीडर्स हैं वो बहाल किए जा चुके हैं। जुज़वी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता बहाली का काम जारी है, लेकिन इस्लामाबाद में ये देखने में आया है कि जब से 2-2:30 बजे के करीब जो पहली बार बिजली बहाल की गई थी, उसके बाद से तकरीबन 4 से 5 बार जो है वो फीडर ट्रिप कर चुके हैं अब तक, और बार बार बिजली की आंख मचोली जो है वो जारी है। फ्रीक्वेंसी जो मैच की जा रही है, जो वजीर तवानाई हैं उमर अयूब खान, उनका कहना है कि फ्रीक्वेंसी मैच करने का काम जो है वो जारी है, और क्योंकि वो बहाल नहीं हो पा रही है 50 पर अपनी जो उसकी जो परसेंटेज होती है उस पर वो फ्लक्चुएट कर रही है बार बार, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान भर में बिजली बहाल करने में मुश्किलात दरपेश हैं। लेकिन अब ये कब जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल की जाएगी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी भी मुख्तलिफ जराए का कहना है कि 3 से 4 घंटे मजीद लग सकते हैं, और कुछ का ये कहना है कि इससे भी ज्यादा का टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था। ये पूरे मुल्क में ये बिजली जो है वो तातुल का शिकार थी। और इसके बाद आपको मैं बताता चलूं कि रात को ही हाई लेवल की एक 3 रुकनी कमेटी बना दी गई थी। NTDC के अहदेदारों पर मुश्तमिल ये कमेटी है, और जो कि तहकीकात करेगी कि ये ट्रिपिंग और ये ब्रेकडाउन कैसे हुआ, क्या फॉल्ट था और